स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਈਆਈ ਵਾਰਸ ਐਂਡ ਕੇਬਲਸ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 यूनिट प्रति महीना मुफ्त दिते जाणगे, 600 यूनिट एक बिल ते मुफ्त दिते जाणगे, क्योंकि पंजाब दे विच 2 महीने का इकट्ठा बिल आंदा है। 600 यूनिट ने जिहड़े वो माफ कर दिते जाणगे, पर बड़े सारे लोगों को यह सीगा कि इहदे ते कोई शर्त नहीं होएगी, इहदे ते किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं होएगा, पर इहदे ते एक शर्त लग चुकी है। शर्त लगी है जनरल कैटेगरी दे लई। जनरल कैटेगरी दे लई यह शर्त लगी है कि 600 यूनिट तो जे 1 यूनिट भी उपर हो गया तो सारे का सारा 601 यूनिट का बिल है जिहड़ा वो भरना पेगा। बाकी जिहड़ियां कैटेगरीज ने SC-BC कैटेगरी है जां आज़ादी घुलाटीए ने, उन्होंने 400 यूनिट पहला फ्री मिलते सीगे, एक बिल के उत्ते 200 यूनिट प्रति महीना मिलते सीगे, वो हुण 600 यूनिट हो गए ने। उन्होंने बिल 600 यूनिट तो जिन्ने यूनिट उपर आएंगे उन्ना ही भरना पेगा। फर्ज कर लो किसी का 600 यूनिट मुफ्त ने तो बिजली का बिल आ जाता है 700 यूनिट, तो 100 यूनिट का बिल ही उन्होंने भरना पेगा। 600 यूनिट ने जिहड़े वो उन्होंने माफ होणगे। पर जिहड़ी जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी दे विच बड़ा रोस पाया जा रहा है कि साडे नाल अजिहा क्यों किया जा रहा, मध्यम वर्ग दे नाल अजिहा क्यों किया जा रहा कि जदों ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया सी उदों किसी तरह की कोई शर्त नहीं सी, पर हुण शर्त क्यों रखी गई है कि 600 तो 1 यूनिट भी उपर हो गया तो सारा बिल है जिहड़ा वो भरना पेगा। ग्राफिक के जरिए मोटा मोटा तुहानूं दस दिंदे हां की है सारा सिस्टम, फिर अगे तुहानूं दसदे हां कि पंजाब दे विच पंजाब सरकार का एक वड्डा बयान आया 300 यूनिट लैके उन्होंने अपनी स्थिति है जिहड़ी वो स्पष्ट कर दी है। 300 यूनिट मुफ्त दे नाल कुछ शर्तां जनरल कैटेगरी वास्ते लगियां ने। SC-BC BPL परिवार ते आज़ादी घुलाटीआं दे 600 यूनिट बिना शर्त माफ होणगे, उन्हां ते कोई शर्त नहीं है। 600 यूनिट तो वध आए बिजली के बिल की ही उन्होंने भरपाई करनी पेगी, 600 यूनिट उन्होंने मुफ्त मिलणगे। पर आम लोगों के लिए जिहड़ी जनरल कैटेगरी की जदों आपां गल करदे हां उन्हां लई एक शर्त रखी गई है, जेकर बिल 600 यूनिट तक जां इस तो घट आएगा तो ही उन्होंने राहत मिल सकेगी। जेकर 600 यूनिट तो उपर आया तो उन्होंने पूरे का पूरा बिल भरना पेगा। जिक्र खास है कि पिछलियां सरकारां वालों SC-BC OBC BPL परिवारों को पहला ही एक बिल ते 400 यूनिट मुफ्त मिलते हैं, वो हुण यूनिट वध के 600 यूनिट हो गए हैं। तकरीबन 22 लाख SC ते होर खपतकार ने जिन्होंने हर बिल के उत्ते 400 यूनिट मुफ्त मिलते हैं। तुहानूं दस दईए कि हुण उन्होंने 600 यूनिट मुफ्त मिलणगे, और जनरल कैटेगरी नूं यह कहा गया कि जेकर तुसीं 600 यूनिट तक बालदे हो तो फ्री है, 600 तो उपर जेकर थोड़ी कंजम्पशन जाती है तो थोनों बिल पे करना पेगा। भगवंत मान होरां ने भी अज अपनी स्टेटमेंट दी है, इस तो इलावा बिजली मंत्री होरां ने भी स्टेटमेंट दी है, वह भी तुहानूं सुणावांगे। साडे नाल खास तौर पर जुड़े हुए हैं कुछ मेहमान इस पूरे मुद्दे ते, उस ते भी चर्चा करांगे। पर कुछ सवाल ने जिहड़े वो सवाल आम लोगों के जहन दे विच जरूर आ रहे हैं। बड़े सारे लोग कहते हैं कि दोवें पासे लोग हो जाते हैं, कदे इधर भी हो जाते हैं उधर भी हो जाते हैं। की सवाल ने, क्यों ना मुफ्त बिजली का वर्गीकरण आर्थिक आधार पर होवे, क्यों जात पात के वंडियां दे विच पाया जा रहा, क्यों ना बिजली मुफ्त करने की बजाय सस्ती और 24 घंटे यकीनी बनाई जाए। ये कुछ सवाल ने लोगों के। मध्यम वर्ग नाल संबंधित आर्थिक पक्षों हल्के लोगों को फायदा क्यों नहीं, और इस नाल ही पावरकॉम का हज़ारां करोड़ का बकाया क्यों, क्योंकि जे पावरकॉम को वो पैसा नहीं मिलेगा तो वो अपनी समर्था नाल काम नहीं कर पाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर गलबात करने लई साडे नाल मेहमान जुड़े हुए हैं। एडवोकेट बरिंदर गोयल साहब विधायक ने आम आदमी पार्टी के, चरणजीत सिंह बराड़ साहब बुलारे श्रोमणी अकाली दल के, मनजोत सिंह जी बुलारे पंजाब कांग्रेस के, मनजीत बाजवा साहब प्रेसिडेंट ने PACB इंजीनियर एसोसीएशन के, तो जयबंत सिंह जी बुलारे पंजाब BJP के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। पूरी विस्तार सहित तुहानूं मैं जानकारी दी है। बड़े सारे लोगों को भरम भुलेखे सीगे, वो भुलेखे दूर करने बड़े जरूरी सी। एक बार फिर तो दस दिंदे हां, जनरल कैटेगरी के लिए 600 यूनिट मुफ्त ने, 600 यूनिट तो उपर जेकर बिजली का बिल तुहाडा आंदा 1 महीने का 2 महीने का तो तुहानूं सारे का सारा भरना पेगा। सब तो पहला एडवोकेट बरिंदर गोयल साहब को चलते हैं। गोयल साहब, ये जिहड़ी शर्त तुसीं जनरल कैटेगरी लिए रखी है, ये पहला तो इस बारे कोई चर्चा नहीं सी, कोई गल नहीं सी, पहला इस बारे किते भी जिक्र नहीं सी, ना तुहाडीआं गरंटियां दे विच, ना लिखत दे विच, ना वर्बली कदे कोई गल कीती गई कि हाँ असीं 600 यूनिट तो उपर होया तो बिल भरना पेगा। देखो गल इस तरह है कि असी अपनी पॉलिसी मुताबिक बना लिया सी कि असी आ कुछ करना है जी, ते असी उसे मुताबिक जो सोचा थी, जो असी कहा थी उसे मुताबिक असी लागू करता। और विदिन 1 मंथ जी एक बहुत बड़ी प्राप्ति सरदार भगवंत सिंह जी मान साहब दी
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਉਸ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਉਨਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ, 300 ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ 600 ਤੋਂ, ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ, ਖਰੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਈਟ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹਲਕੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਲੱਗੂਗਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ 600 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹੀ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ, 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੱਪਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਵਧਾਏ ਵੀ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁਫਤ ਤੇ ਸਸਤੀ ਦੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਮੁਫਤ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਫਤ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਭਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ। ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖੀ ਧੂਲ ਝੋਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ, 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਫੰਡਾ ਅੜਾਤਾ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਕਰ ਬਿਜਲੀ। ਚਲੋ ਖਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਬਾਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ? ਇੱਕ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਤਰੀਕਾਂ ਹੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਆ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੇਲੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। 25,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 35,000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਆ ਇੱਕ 2016 ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਦੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਡ ਲਾੜ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ
ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਬਚਣ ਦੀ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਲਖੂਨੇ ਕੱਢਣੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਰਦੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ, ਮਨਜੀਤ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਜੋਤ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। देखो ये जो फैसला है ये वोटर नाल धोखा तो है ही है, जिथे वोट सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 600 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰਪੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਸ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਘਟਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਸੀ ਉਹ ਵਧਾਤੇ ਨੇ। ਤੇ 3.5-4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਪੀਕ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣੇ ਨੇ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਊਗਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਵਸੀਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਹਲੇ ਵੀ ਚੰਬੇ ਜੇ ਚ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਏ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤਾਂ 601 ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਬਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ 600 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ। ਸਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਐਸਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਾਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਪੀਐਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਪੀਐਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਪੀਐਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। 200 ਤੋਂ ਮਤਲਬ 200 ਤੋਂ 300 ਕਰਕੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ 600 ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ 21 ਲੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ 100 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹਾਂ। ਏਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 8000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 5500 ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ, 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 3 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਆਪ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ 1 ਮੰਥ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਡਿਬੇਟਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਪ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਡਾਇਵਰਟ ਦ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਕੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਬੀਪੀਐਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਛਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਟੈਕਸ ਪੇਇੰਗ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡਸ ਨੇ ਮੀਟ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ 300 ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸਪਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ 1000 ਰੁਪੀਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਿਨ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਜਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਭਰਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਜਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤਾਂ SCBCs ਤੇ BPL ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ 300 ਯੂਨਿਟ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ 2303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ ਐਨੂਅਲ ਬਰਡਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ 13929 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਿਲੀਓ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਆਰ ਏ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਯੂਨਿਟ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 8000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਮਾਊਂਟ, 8000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਮਾਊਂਟ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ,
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਫੁਟਿੰਗ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 8058 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੜਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਵਰਡ ਨੇ, ਤੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 95% ਜਾਂ 90% ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰਡ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿੰਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰੇਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸ਼ੀਟ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, 600 ਯੂਨਿਟ ਐਨਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਚ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਏਸੀ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਰਬਿਟਰੀ ਤੇ ਐਡਹੌਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੰਗ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਹੀ, ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੇਕਰ ਤੇ ਬਰਡਨ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, PSPCL ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਖਲੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਵਧਾਈ ਜਾਣੇ। ਓਵਰਆਲ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ PSPCL ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ 4000 ਕਰੋੜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਟ ਟੱਚਸ ਟੂ 18000 ਕਰੋੜ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ARR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ 34-35 ਕਰੋੜ। ਸੋ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੇ ਮੈਂ ਜੇ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈਐਸਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਘੱਟ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਏ NRS ਦੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 18,000-19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ 2-3 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਮੀ ਪੀਕ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੀਕ ਗਰਮੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਕੂਲਰ, AC, ਪੱਖੇ ਚਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲਈਏ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਵਿੱਚਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਵਿੱਚ ਦਾ ਪੱਖੇ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਵਿੱਚ ਟਿਊਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ
ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡੇਟ ਦੇਤੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਲਾਗੂ ਤੇ ਕਰਤਾ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਐਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 500 ਮਚਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 1000 ਮਚਾ ਲਓ, 300 ਯੂਨਿਟ ਹੁਣ ਆਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਵੀ ਇਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਜੇ ਬੇਸ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਬਚਤ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। 300 ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ PSPCL ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆ ਕੱਲ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ? ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਦਸ਼ਾ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੀ ਨਾ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਆਣਾ, ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਣਾ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਪੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਈਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋਪ ਰੱਖੇ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੇ ਡੇਟ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਨਫ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤਰੀਕ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ 1997 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 200 ਯੂਨਿਟ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਰਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ MLA ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ? ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਬਣਨੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇ ਪੈਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਫਾਰਮੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਵਾਕਈ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਦਸਤਖਤ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਵਰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾ, ਦੂਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਔਨ 100 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਓ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ, ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਆਣਗੇ, ਕੌਣ ਲਾਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੰਬੜ ਭੂਸੇ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਵਾਂ, ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ 20 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 20 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਹੋਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ, ਟੋਟਲ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ 5 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਿਸੇ 3 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਿਸੇ 3.5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ the eating of the cake lies in its this thing ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਵਰਜਨਰੀ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੈਗਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫॉर ਮਿਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ 1 ਮੰਥ। ਉਸ ਡਾਇਵਰਜਨ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਝੱਕ ਮਾਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਨਜੋਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ SGPC ਨੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ CM ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਮਦਮਾ ਟਕਸਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਅ ਡਰੰਕਨ ਸਟੇਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ SGPC ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੋਵਰ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਮਨਜੀਤ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ AC ਵੀ ਦਬ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਫ ਇਹਦੇ ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲੇ ਡਾਊਨ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ, ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀਕ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁਣ 300 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵੀ ਬੇਸਿਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੇਸਿਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਆਹ 2 ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ AC ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ 150 ਯੂਨਿਟ ਬਣਦਾ, 200 ਯੂਨਿਟ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਫਰੋਮ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਇਹ ਅਡਹੌਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੋਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ, ਇਕਨੋਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਰੀਵਾਈਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਅਲ ਉਹਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਸਹਿ ਲਾਣਗੇ, ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਸਹਿ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਟੈਰਿਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਆਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਰਡਸ 'ਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਪਤਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ SC ST ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਹੀ ਕਵਰਡ ਨੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਵਰਡ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦਾ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਵਰਡ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੰਡਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ BJP ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਲਾਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਹਲੇ ਹਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣੀ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਲੈਣ, ਜੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਟਾਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਦਲ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਦਲ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਹਿਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਰੁਕੋ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰਤੇ ਦੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦਿਓ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ, ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਮਨਜੀਤ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਫ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। 600 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।